फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल जितु एडुकेशन। तो फ्रेंड्स आज आम डिस्कस करें क्लास 10 जेनेरेल साइंसर फार्स्टर जो चैप्टार है रासायनिक बिक्रिया और यार समीकरण इतना किताबत जिमान क्वेश्चन आछे गोटेबोर क्वेश्चन सल्व कर आज। तो भिडिओ चाई थाকক। तो फार्स्टर जी क्वेश्चन आछे यार फार्स्टर जो क्वेश्चन आछे ये क्वेश्चन किताबत आछे पेज नम्बर 6 किताबत पेज नम्बर 6 प्रश्नावली फार्स्ट क्वेश्चन आछे बायु दहনৰ आगते मेग्नेशियाমৰ ফিটাৰডাল পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে কিয়। तो यार एन्सार हम मेग्नेशियाम फिटार पृष्ठभागत बायुत थका जलीय बाष्पर क्षारकीय मेग्नेशियाम कार्बनेटर एट तरफ गठन है। ये तरफटर मेग्नेशियाम फिटाई बायुत थका अक्सिजेन प्रत्यक्ष संयोग नापाय सेहे मेग्नेशियाम फिटारडाल परिष्कार कर लब लगे। तो पिछले 2 नम्बर क्वेश्चन तलत रासायनिक बिक्रियाबৰৰ सन्तुलित समीकरण लिखा। तो यार सन्तुलित समीकरणবোৰ लिखिবলৈ কৈছে। तो आम जानो हाइड्रोजेनक एच बुझाय क्लोरिनक CL2 और कार्सिन हाइड्रोजेन क्लोराइड। तो यार जो हाइड्रोजेन लिखा है ये H2 एनेक लिखा H2 तलत 2 हम प्लस Cl2 तलत हम इतना कार्सिन हम और इतना 2 HCl। तो यार सन्तुलित समीकरण तो एनेकुवा हम। तो इतना कार्सिन हम 2 HCl। यार पिछत जो क्वेश्चन आछे 2 नम्बर बेरियम क्लोराइड प्लस एलुमिनियम सालफेट कार बेरियम सालफेट प्लस एलुमिनियम क्लोराइड। तो इतना ठीक क्लोरिनर लगत जो 2 आछे 2 तलर पिने हम ये एनेकुवा हम। एन्सार तो हम 3 BaCl2 2 और एनेकुवा तलत हम प्लस एलुमिनियम Al2 और इतना जी SO4 3 आछे 3 तलत हम और इतना कार्सिन हम तार 3 BaSO4 2 तलत हम और इतना 2 LCl 3 तलत हम। टाइपिंग टाइम भूल है तो ये तलत लिखि लब भालके। तो यार पिछर जो क्वेश्चन आछे पिछर क्वेश्चन 3 नम्बर क्वेश्चन सोडियम प्लस पानी कार सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजेन। तो इतना सेम सोडियम माने Na प्लस H2O माने पानी और 2 एनेक तलत हम H2O और इतना कार्सिन हम पिछते 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 तलत हम 2 तलत हम 2 तलर पिने हम और पिछत सन्तुलित কৰিবলৈ হ'লে আমি ইয়াত দেখিব লাগিব सोडियम इतना আছে सोडियम इफाले 2টা আছে इफाले 2টা আছে ठीक আছে মানে এতিয়া সমীকৰণটো সन्तुलित হৈ আছে। यार पिछर जो क्वेश्चन आछे तलर बिक्रियाबৰৰ अवस्था चिन्ह माने स्टेट सिम्बल सह एकटा सन्तुलित रासायनिक समीकरण लिखा। यार फार्स्ट क्वेश्चन आछे बेरियम क्लोराइडक आमी केनेকৈ बुझाम। बेरियम क्लोराइड माने BaCl2 2 तलर पिने हम 2 ऊपर নহয় BaCl2 और एक्वास माने कि एक्वास माने जलीय एनेकुवा जलीय बाष्प एक्वास। तो BaCl2 प्लस सोडियम Na2SO4 2 तलत हम SO4 2 तलत हम Na2SO4 एक्वास एक्यू माने एक्वास और इतना हम कार्सिन 2 किछु নহয় एनेकुवा N हम कार्सिन हम पिछत BaSO4 4 तलत हम और S माने सलिड प्लस 2 सोडियम क्लोराइड एक्वास ठीक है। यार पिछत जो आछे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सालफेटर जलीय द्रव्यर मजत बिक्रिया घटी अद्रव्य बेरियम सालफेट और सोडियम क्लोराइडर द्रव्य प्रस्तुत है। तो यार जी एन्सार हम ये BaCl2 सेम इतना भूल है यार 2 तलर पिने हम एक्वास प्लस सोडियम 2 तलर पिने हम सोडियम Na2SO4 2 तलत हम Na2SO4 एक्वास और ये कार्सिन हम कार्सिन BaSO4 2 तलत हम सलिड तार प्लस 2 NaCl एक्वास। तार पिछर क्वेश्चन तो आछे 2 नम्बर आछे सोडियम हाइड्रोक्साइडर द्रव पानीत हाइड्रोक्लोरिक एसिडर द्रव पानी पानी सहित बिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड द्रव और पानी उत्पन्न करे। तो ये पानी कैसे कारण इतना एक्वास एक्यू। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइडर द्रव NaOH एक्यू ठीक है ये तार HCl हाइड्रोक्लोरिक कैसे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl और इतना कार्सिन हम एनेक इतना कार्सिन हम নহয় तार सोडियम क्लोराइड एक्वास प्लस H2O तो इतना लिखा भूल है H2 एनेक लिखा H2O लिक्विड माने पानी H2O 2 तलर पिने हम और O डाঙर हातर हम। यार पिछर जो क्वेश्चन है यार पिछर आछे प्रश्नावली ये प्रश्नावली किताबत आछे 10 नम्बर पेजत ये प्रश्नावली आछे और यार फार्स्ट क्वेश्चन आछे एटा पदार्थ एक्सर द्रवक बगा रंग हानिবলৈ व्यवहार करा হয়। तो ये 1 नम्बर दिसे पदार्थ एक्सर नाम और संकेत लिखा। तो पदार्थ एक्सर नाम परासुन और यार संकेत CaO पदार्थ नाम और संकेत लिखिब কৈছে पदार्थ नाम परासुन और यार संकेत CaO। तारपिছত 2 नम्बर आछे पानीर सहित पदार्थ एक्से करा बिक्रियाটো लिखा माने पानीर लगत पदार्थ एक्से परासुने CaO बिक्रियाটো लिखिবলৈ কৈছে। तो पानीर सहित पदार्थ एक्से करा बिक्रिया हल CaOS माने सलिड है प्लस H2O 2 तलत हम H2O बिक्रियाটো एनेकुवा हम CaO परासुन ये सलिड प्लस H2O ये लिक्विड L H2O कार्सिन हम कार्सिनर इपिने थकिब CaOH ये शीतलित चुन CaOH और ये OH2 ब्रेकेटत OH2 थकिब तार पिছত एक्वास। तो ये अलग मडिफिकेशन कर तो ये बुझी लब अलग। तार यार पिछर जो क्वेश्चन आछे लोहार गजाल एटा डुबाई राखिले माने पानी डुबाई राखिले कपार सालफेटर द्रव्य एटार रंगर परिवर्तन घटे किय कपार सालफेटर द्रव्य।
লৰ গজাল এটা ডুবাই ৰাখিলে কপাৰ সালফেট দ্ৰৱ এটাৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে কিয়? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ল কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয়। ল কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ বাবে কপাৰ সালফেট দ্ৰৱৰ পৰা লৰ গজাল এটা ডুবাই দিলে লয়ে কপাৰ সালফেট দ্ৰৱৰ পৰা কপাৰক অপসাৰিত কৰে, ফলত কপাৰ সালফেট দ্ৰৱৰ গাঢ়তা কমি যায় আৰু কপাৰ সালফেট দ্ৰৱৰ নীলাবৰণ হেতা হৈ পৰে আৰু লৰ গজাল তাম বৰণৰ হয়। ইয়াৰ পিছত আছে 2 নম্বৰ কাৰ্যকলাপ দিছে। এইটো কাৰ্যকলাপটো কি দিছে? কাৰ্যকলাপ 1.10 দিয়া বিক্ৰিয়াটোৰ বাহিৰে আন এটা দ্বি অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া। তো ইয়াত যে চিলভাৰ নাইট্ৰজেন জলীয় দ্ৰৱই সোডিয়াম ক্লৰাইড দ্ৰৱৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ বগা অধক্ষেপ আৰু সোডিয়াম নাইট্ৰেট দ্ৰৱৰ উৎপন্ন হয়। তো এতিয়া চিলভাৰ নাইট্ৰেট AgNO3 3টো তলত হ'ব, AgNO3 এই 3টো তলৰ পিনে হ'ব, AgNO3 একুৱাছ প্লাছ NaCl একুৱাছ আৰু কাৰ্চিন হ'ব, AgCl মানে চিলভাৰ ক্লৰাইড, AgCl সলিড প্লাছ সোডিয়াম নাইট্ৰেট NaNO3। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰত আছে 3 নম্বৰ বিক্ৰিয়াটো ক'ত আছে? ইয়াৰ পিছত ইয়াত 3 নম্বৰত দিয়া আছে, এইবোৰ দেখুৱাইছে সন্তুলিত কৰা। ইয়াত দিয়া আছে তলৰ বিক্ৰিয়াকেইটাত জাৰিত আৰু বিজাৰিত হোৱা পদাৰ্থসমূহ বাছি উলিওৱা। তো ফাৰ্ষ্টত কি হৈছে এইটো চোৱা, এই বিক্ৰিয়াটোত সোডিয়াম জাৰিত হৈছে কাৰণ সোডিয়ামে অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰিছে, অক্সিজেন গ্ৰহণ হোৱা মানে জাৰিত হোৱা। তো ইয়াত অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰিছে, এইটো হৈছে O2, 2টো তলৰ পিনে হ'ব, এইটো হৈছে O2, 2টো তলৰ পিনে হ'ব। তো ইয়াত O2ৰ পৰা সোডিয়ামে এটা O গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াত Na2 হ'ব, অক্সিজেন এটা গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়েহে এই বিক্ৰিয়াটো জাৰিত হৈছে। এই বিক্ৰিয়াটো সোডিয়াম জাৰিত হৈ সোডিয়াম অক্সাইড Na2O উৎপন্ন হৈছে আৰু অক্সিজেন বিজাৰিত হৈছে। অক্সিজেন দুটাৰ পৰা এটা হৈছে, এটা সোডিয়ামলৈ গুচি গৈছে, সেয়েহে অক্সিজেনটো বিজাৰিত হৈছে আৰু সোডিয়ামটো জাৰিত হৈছে। ইয়াৰ পিছত এই 2 নম্বৰটোত আছে কপাৰ অক্সাইড প্লাছ হাইড্ৰজেন কপাৰ প্লাছ H2O। তো ইয়াত কি বিজাৰিত হৈছে? এইটো জাৰিত হৈছে, H2 জাৰিত হৈছে, H2O অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়েহে H2O জাৰিত হৈছে, H2O জাৰিত হৈ পানী উৎপন্ন হৈছে, H2O মানে পানী উৎপন্ন হৈছে আৰু CeO বিজাৰিত হৈ কপাৰ উৎপন্ন হৈছে। ইয়াৰ পিছত আছে অনুশীলনীৰ কুৱেশ্যনবোৰ দিয়া আছে। অনুশীলনীৰ ফাৰ্ষ্টৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, ইয়াত আছে তলৰ বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে উক্তিসমূহৰ কোনকেইটা শুদ্ধ, মানে ইয়াৰ কোনকেইটা শুদ্ধ হ'ব। তো ইয়াত ফাৰ্ষ্টত দিছে 2 লেড অক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন 2 লেড প্লাছ CO2 গেছ। তো ইয়াত দিয়া আছে লেড জাৰিত হৈছে, লেডটো বিজাৰিত হৈছে, লেডৰ পৰা অক্সিজেনটো গুচি গৈছে, হয় এইটো হয়। তো লেড বিজাৰিত হৈছে। তাৰপিছত দিয়া আছে CO2 প্লাছ CO2, ইয়াত দিয়া আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জাৰিত হৈছে, হয়। ইয়াত খালি C এটা আছিলে, ইফালে O2 হৈ গৈছে, CO2, তো এইটোও জাৰিত হৈছে। তো এই দুটা হয় জাৰিত হৈছে। তাৰপিছত কাৰ্বন জাৰিত হৈছে, অনলি কাৰ্বন জাৰিত হোৱা নাই, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জাৰিত হৈছে, সেইকাৰণে এইটো ভুল হ'ব, C নম্বৰটো ভুল হ'ব। আৰু লেড অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে, এইটো ভুল। তো এনচাৰ হৈ যাব A আৰু B, তাৰপিছত যিটো কুৱেশ্যন আছে 2 নম্বৰটো দিয়া আছে যে ফেৰিক অক্সাইড Fe2O3 এইটো কিতাপত চাই ল'বা, কুৱেশ্যনটো ভাল কৰি দিয়া আছে। এইটো হ'ব 2, এইটো হ'ব 3, তাৰপিছত 2Al Al2O3 প্লাছ 2Fe। তো ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটো এটাৰ উদাহৰণ, ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটো কি বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ এইটো আমাক ক'বলৈ কৈছে। তো A নম্বৰত দিয়া আছে এটা সংযোজন বিক্ৰিয়া, B নম্বৰত দিয়া আছে এটা দ্বি-অপহৰণ বিক্ৰিয়া, C নম্বৰত দিয়া আছে এটা বিয়োজন বিক্ৰিয়া আৰু D নম্বৰত দিয়া আছে এটা অপহৰণ বিক্ৰিয়া। এইটো এটা অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ, এনচাৰ হৈ যাব D। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, কি ঘটে যেতিয়া লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লৰ গুৰিত যোগ কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো টিক চিন দিয়া, মানে যেতিয়া লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড HCl এচিড লৰ গুৰিত যোগ কৰা হয়। তো ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে হাইড্ৰজেন গেছ আৰু আইৰণ ক্লৰাইড উৎপন্ন হয়, হয় এইটোৱে এনচাৰ হৈ যাব, হাইড্ৰজেন গেছ আৰু আইৰণ ক্লৰাইড উৎপন্ন হয়, এনচাৰ A নম্বৰ। ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি আৰু ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ কিয় সন্তুলিত কৰিব লাগে? তো ইয়াত দিয়া আছে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি? যি ৰাসায়নিক সমীকৰণত বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ প্ৰতিটো মৌলৰ সমান সংখ্যক পৰমাণু থাকে তাকে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বোলে। মানে বিক্ৰিয়ক কোনবোৰ? এনেকৈ কাৰ্চিন দিয়া থাকে, কাৰ্চিন এটা থাকে নহয় বিক্ৰিয়া এটাৰ। তো কাৰ্চিনৰ যিবোৰ বাওঁফালে থকাবোৰ হৈছে বিক্ৰিয়ক, ইফালে থকাবিলাক হৈছে বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ, আৰু কাৰ্চিনৰ সোঁফালে থকাবোৰ বিক্ৰিয়াজাত, আৰু কাৰ্চিনৰ সোঁফালে থকাবোৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ। মানে এইবোৰ হৈছে প্ৰডাক্ট আৰু এইবোৰ হৈছে ৰিয়েক্টেণ্টক অসমীয়াত কয় বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ আৰু প্ৰডাক্টক অসমীয়াত কয় বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ। তো যেতিয়া বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ প্ৰতিটো মৌলিৰ সংখ্যা আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ প্ৰতিটো মৌলিৰ সংখ্যাৰ সমান হয় তেতিয়া তাক সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত ইয়াত লিখি দেখা এক্সাম্পল দিছে H2O প্লাছ Cl2 এইটো কাৰ্চিন হ'ব, H2O প্লাছ Cl2 2HCl। তো ইফালে চোৱা, ইফালে H2O দুটা হাইড্ৰজেন আছে, ইয়াত Cl2 দুটা Cl2 আছে, তো 2HCl যদি ইফালে এনেকৈ আগত দিয়ে মানে ইয়াত দুটা হাইড্ৰজেন আৰু দুটা Cl। তো ঠিক সেইভাৱে তলৰ এক্সাম্পলটো সেনেকৈ দিয়া আছে, তো চাই ল'বা। ইয়াৰ পিছত
দিয়া আছে যে ফৰৰ নীতিত বিধি অনুযায়ী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত ফৰৰ 16 আহিবা 16 এইটোৰ অলপ ভুল হৈছে। তো 5 নম্বৰত কি দিয়া আছে চাওঁ। 5 নম্বৰত দিয়া আছে তলৰ উক্তিসমূহ ৰাসায়নিক সমীকৰণ ৰূপত লিখা আৰু সন্তুলন কৰা। এ নম্বৰ দিয়া আছে হাইড্ৰজেন গেছে নাইট্ৰজেনৰ সৈতে লগ হৈ এমোনিয়া প্ৰস্তুত কৰে। তো হাইড্ৰজেন গেছ মানে H2 প্লাছ নাইট্ৰজেনেৰে সৈতে, নাইট্ৰজেন মানে N2 সোডিয়াম হৈছে Na2 Na। তো ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টত কৈছে হাইড্ৰজেন 2 H2 প্লাছ N2 হাইড্ৰজেন প্লাছ H2 কৈছে কি কৈছে পিছত হাইড্ৰজেন প্লাছ H2 সৈতে লগ লাগি এমোনিয়া প্ৰস্তুত হয়। এমোনিয়া মানে হৈছে NH3। তো এনচাৰটো হৈ যাব এইটো। ইয়াত মানে 3 বোৰ ওপৰত দিয়া আছে, 3 বোৰ তলত লিখিলো, 3 বা 2 এইবোৰ তলত লিখি ল'ব, বাকী ঠিক আছে। আৰু ইয়াত কাৰ্চিন হ'ব। ইয়াৰ পিছত সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ, এই সমীকৰণটো সন্তুলিত কৰিছে। ইয়াত H আছে কাৰ্চিনৰ, এইটো কাৰ্চিন হ'ব। ইয়াত কাৰ্চিন হ'ব। তো কাৰ্চিনৰ বাফালে H2 আছে দুটা, H দুটা আছে আৰু ইফালে H তিনিটা আছে। তো সন্তুলিত হোৱা নাই। তো ইয়াত আমি যদি H3 দিওঁ তাহলে এইটো পূৰণ হ'ব। 2 3 গুণ 6। তো ইয়াত হাইড্ৰজেন আছে 6টা আৰু ইয়াত হাইড্ৰজেন আছে 3টা। তো ইয়াত আৰু এটা 2 দিব লাগিব। তো 2 3 গুণ 6 এনৰ আগফালে এটা 2 দিব লাগিব। তো 2 3 গুণ 6 হৈছে ইফালেও 6টা হৈছে হাইড্ৰজেন, ইফালেও 6টা হাইড্ৰজেন হৈছে। এতিয়া ইফালে N আছে 2টা আৰু N আছে 2টা মিলি গৈছে। তো ইয়াৰ পিছত যিটো বি নম্বৰ আছে হাইড্ৰজেন সালফাইডে বায়ুত দাহিত হৈ পানী আৰু সালফাৰ ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। তো হাইড্ৰজেন সালফাইড H2S, হাইড্রোজেন সালফাইড H2S প্লাস O2 কার H2O প্লাস SO2। ইয়াৰ সন্তুলিত সমীকৰণটো এইটো দি দিয়া আছে, চাই ল'ব তোমালোকে। আৰু ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে চি নম্বৰটো বেৰিয়াম ক্লৰাইডে এলুমিনিয়াম সালফেটৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড আৰু বেৰিয়াম সালফেট অদক্ষেপ উৎপন্ন কৰে। তো জকা সমীকৰণ মানে সন্তুলিত সমীকৰণ। জকা সমীকৰণ মানে হৈছে কি, জকা সমীকৰণটো কি আছিলে? জকা সমীকৰণটো হৈছে মানে জাৰণ আৰু বিজাৰণ দুটাই হ'ব ইয়াত। তো কি হৈছে বেৰিয়াম জাৰিত হৈছে, তো আৰু ইয়াত এলুমিনিয়াম বিজাৰিত হৈছে, জাৰণ আৰু বিজাৰণ দুটাই হ'ব। তো ইয়াত কি দিয়া আছে BaCl2 বেৰিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ Al2 মানে এলুমিনিয়াম, কি কৈছে ইয়াত এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড আৰু এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড এলুমিনিয়াম সালফেটৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি ইয়াত কাৰ্চিন হ'ব এলুমিনিয়াম Cl3 প্লাছ BaSO4। ইয়াৰ সন্তুলিত সমীকৰণটো হৈ যাব। তো ডি নম্বৰটো আছে পটেছিয়াম ধাতুৱে পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। তো এইটো এনেকুৱা আছে, চাই ল'বা। তাৰপিছত 6 নম্বৰত আছে ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ সন্তুলন কৰা। ইয়াত সন্তুলিত কৰা দিয়া আছে, চাই ল'বা তোমালোকে। তো আৰু সন্তুলন কেনেকৈ কৰে ইয়াৰ কাৰণে মই এটা নেক্সট এটা ভিডিঅ' দিম, ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, ভালদৰে বুজি যাবা। এতিয়া জাষ্ট লিখি লোৱা এনেকৈ। আৰু ইয়াত যিবোৰ 3 বা 2 লেখা আছে এইটো ওপৰত তলত হ'ব, এই 3টো তলত হ'ব, এই 2টো তলত হ'ব, এই 2টো তলত হ'ব, ইয়াত ভুল আছে। আৰু ইয়াতো হ'ব কাৰ্চিন আৰু ইয়াত H2টো তলত হ'ব। সেম এনেকৈ ইয়াতো সেম প্ৰব্লেম হৈ আছে। ইয়াত আছে এয়াৰ ঠাইত হৈ যাব কাৰ্চিন আৰু ইয়াত ঠিকে আছে। এই 4টো হ'ব তলত, এই 4টো হ'ব তলত আৰু এই 2টো হ'ব তলত। তাৰপিছত সেম ইয়াতো প্ৰব্লেম হৈ আছে, প্ৰব্লেমটো মানে টাইপিঙতে ভুল হৈছে। তো ইয়াত মানে এইটো কাৰ্চিন হ'ব, এইটো NO3টো ইফালে হ'ব আৰু ইয়াত NO3টো তলত হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত এ নম্বৰ কেলছিয়াম 7 নম্বৰৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 দিয়া আছে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। 7 নম্বৰটো কি কৰিব গৈছে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 নম্বৰ কিতাপত অনুশীলনীত আছে তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা। তো ইয়াৰ এ নম্বৰটো হৈছে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কেলছিয়াম কাৰ্বনেট প্লাছ পানী উৎপন্ন কৰে। তো কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড CaOH2 প্লাছ CO2 এইটো কাৰ্চিন হ'ব CaCO3 প্লাছ H2O। ইয়াৰ পিছত আছে জিংক প্লাছ চিলভাৰ নাইট্ৰেট জিংক নাইট্ৰেট প্লাছ চিলভাৰ। তো ইয়াতেও যিবোৰ ইয়াত 3টো তলত হ'ব, এই এটো কাৰ্চিন হ'ব আৰু ইয়াত জিংক NO3 2টো তলৰ পিনে হ'ব প্লাছ 2 চিলভাৰ। সেম ইয়াতে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে, প্ৰব্লেমবোৰ চাই ল'বা তোমালোকে, বাকী চব ঠিকে আছে। চি নম্বৰ ডি নম্বৰ। তাৰপিছত 8 নম্বৰত দিয়া আছে তলত দিয়াবোৰৰ বাবে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা আৰু প্ৰতিটো কোন প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া চিনাক্ত কৰা। মানে প্ৰতিটোৰে ৰাসায়নিক সন্তুলিত সমীকৰণ লিখিবলৈ কৈছে আৰু কি ধৰণৰ বিক্ৰিয়া সেইটো চিনাক্ত কৰিবলৈ কৈছে। তো ইয়াত ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে পটেছিয়াম ব্ৰমাইড 2 KBr একোৱাছ, তাৰপিছত প্লাছ BaL2 বেৰিয়াম প্লাছ বেৰিয়াম আয়ডাইড I2 BaI2 2টো তলৰ পিনে হ'ব, বেৰিয়াম আয়ডাইড একোৱাছ আৰু এইটো কাৰ্চিন হ'ব, 2 পিছত এইখিনি লিখি ল'লে। ই এটা দ্বিঅপহৰণ বিক্ৰিয়া। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো আছে, বি নম্বৰটো সেম লিখি ল'বা এনেকৈ যেনেকৈ আছে, খালি লাষ্টত দিব CO3টো তলত লিখিবা আৰু ইয়াত এয়াৰ ঠাইত এটা কাৰ্চিন দি দিবা আৰু এই বিক্ৰিয়াটো হ'ব ই এটা বিয়োজন বিক্ৰিয়া। তাৰপিছত চি নম্বৰটো এটা কাৰ্চিন হ'ব, এয়াৰ ঠাইত কাৰ্চিনটো দিবা আৰু ই এটা বিয়োজন বিক্ৰিয়া, চি নম্বৰটো এটা বিয়োজন বিক্ৰিয়া। তাৰপিছত ইয়াত চি নম্বৰটো দিয়া হৈছে, চি নম্বৰ আছে হাইড্ৰজেন প্লাছ ক্লৰিন
কাৰ হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড H2 + Cl2 এইটো কাৰ্চিন হ'ব 2HCl। তো এইটো এটা সংযোজন বিক্ৰিয়া। তাৰপিছত 2 নম্বৰ আছে মেগনেছিয়াম প্লাছ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড কাৰ মেগনেছিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ হাইড্ৰজেন প্লাছ হাইড্ৰজেন। তো এইটো ইয়াত এটা কাৰ্চিন হ'ব 2 নম্বৰটো, বাকীখিনি ইয়াত এটা অপহৰণ বিক্ৰিয়া। তাৰপিছত 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে তাপবৰ্জী আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজা, উদাহৰণ দিয়া। যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত তাপ উৎপন্ন বা বৰ্জন হয় তাক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে মিথেন প্ৰাকৃতিক গেছ, বায়ুত অক্সিজেন উপস্থিতিত জ্বলি CO2 আৰু H2O উৎপন্ন কৰাৰ লগতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ তাপ উৎপন্ন কৰে। তাৰপিছত CH4 + 2O2 এইটো কাৰ্চিন হ'ব CO2 + 2H2O + তাপ শক্তি। তাৰপিছত আছে তাপগ্ৰাহী, যি বিক্ৰিয়াত তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়াৰ সংজ্ঞা এইখিনি লিখিলে হ'ব। যি বিক্ৰিয়াত তাপ শোষণ হয় তেনে বিক্ৰিয়াক তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বোলে। য'ত তাপ শোষণ হয়, তাপ শোষণ হ'লে তাপগ্ৰাহী, আৰু ইয়াত আছিল তাপবৰ্জীৰ সংজ্ঞাটো ইয়াত দিয়া আছে। যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত তাপ উৎপন্ন হয়, তাপ উৎপন্ন হ'লে তাপবৰ্জী আৰু তাপ শোষণ হ'লে তাপগ্ৰাহী। উদাহৰণ তাপবৰ্জীৰ উদাহৰণ দিয়া আছে। উদাহৰণ বিক্ৰিয়া আছে নাইট্ৰজেন NO2 বায়ুৰ O2ৰ সৈতে অতিকৈ উচ্চ উষ্ণতাত 3000 বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰি নাইট্ৰিক অক্সাইড উৎপন্ন কৰোঁতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাপ শোষণ কৰে। তাৰপিছত 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে শোষণক এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি কিয় বিবেচনা কৰা হৈছে, ব্যাখ্যা কৰা। ইয়াত আছে শোষণ প্ৰক্ৰিয়াত অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত কষস্থ খাদ্যৰ জাৰণ ঘটি যথেষ্ট পৰিমাণ তাপ শক্তিৰ উৎপন্ন হয়, সেইবাবে শোষণক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। এই বিক্ৰিয়াটো লিখি ল'বা। তাৰপিছত 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে বিয়োজন বিক্ৰিয়াক সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বলা হয় কিয়, এইসমূহ বিক্ৰিয়াৰ বাবে সমীকৰণ লিখা। ইয়াত আছে সংযোজন বিক্ৰিয়াত দুটা বা তাতকৈ অধিক পদাৰ্থ মৌল বা যৌগ মিলিত হৈ এটা নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে। আনহাতে বিয়োজন বিক্ৰিয়াত এটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ বা যৌগ বিয়োজিত হৈ দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থ উৎপন্ন হয়, সেইবাবে বিয়োজন বিক্ৰিয়াক সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বলা হয়। তাৰপিছত 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে তাপ পোহৰ আৰু বিদ্যুৎ শক্তিৰে সংঘটিত বিয়োজন বিক্ৰিয়াৰ একোটাকৈ সমীকৰণ লিখা। তাৰপিছত তাপ শক্তিৰে সংঘটিত হোৱা বিয়োজন বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণ, এইটো সমীকৰণটো লিখি ল'বা। ইয়াত 3টো তলত হ'ব, ইয়াৰ 2টো তলত হ'ব, আৰু এইটো কাৰ্চিন। আৰু পোহৰ শক্তিৰে সংঘটিত হোৱা বিয়োজন বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণ, তাৰপিছত বিদ্যুৎ শক্তিৰে সংঘটিত হোৱা বিয়োজন বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণ। তাৰপিছত 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে 13 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে অপহৰণ আৰু দ্বিঅপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, এই বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে সমীকৰণ লিখা। অপহৰণ আৰু দ্বিঅপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য হ'ল অপহৰণ বিক্ৰিয়াত অধিক সক্ৰিয় মৌল এটাই কম সক্ৰিয় মৌল এটাক তাৰ যৌগৰ দ্ৰৱৰ পৰা অপহৰিত কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত আছে কপাৰ ছালফেট প্লাছ জিংক। তো জিংক অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ বাবে কপাৰৰ পৰা ছালফেটক জিংকে অপহৰিত কৰি জিংকে ছালফেটক লৈ লয়। জিংকৰ শক্তি বেছি, কপাৰতকৈ জিংকৰ শক্তি বেছি থকাৰ বাবে কপাৰৰ পৰা ছালফেটক জিংকে লৈ লয় আৰু কপাৰ অকলে হৈ যায়। এইটো প্লাছ কপাৰ ছিংগেল হৈ যায়। তাৰপিছত আৰু এটা দিয়া আছে, এইটো চাই ল'বা। তাৰপিছত ইয়াত আছে দ্বিঅপহৰণ বিক্ৰিয়াত দুটা আয়নীয় যৌগৰ জলীয় দ্ৰৱই বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি সিহঁতৰ মাজত পৰস্পৰৰ আয়ন বিনিময় কৰি নতুন বিক্ৰিয়াত পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে। উদাহৰণ দিয়া আছে, এইটো উদাহৰণটো লিখি ল'বা। তাৰপিছত 14 নম্বৰত দিয়া আছে চিলভাৰ পৰিশোধন, চিলভাৰ আৰু নাইট্ৰেটৰ দ্ৰৱৰ চিলভাৰ, সেইটো এনেকুৱা হ'ব, চাই ল'বা। তাৰপিছত অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া মানে কি বুজা, উদাহৰণ দি ব্যাখ্যা কৰা। যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া অধক্ষেপ উৎপন্ন হয় তেনে বিক্ৰিয়াক অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া বোলে। আৰু যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াক অধক্ষেপণটো কৰিলে, ইয়াৰ উদাহৰণটো এনেকুৱা আছে। উদাহৰণ দিয়া আছে চিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ এটা জলীয় দ্ৰৱই ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডৰ জলীয় দ্ৰৱৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ এটা বগা অধক্ষেপ আৰু ছ'ডিয়াম নাইট্ৰেটৰ দ্ৰৱ উৎপন্ন হয়। এইবোৰ উদাহৰণ দিয়া আছে, উদাহৰণবোৰ লিখি ল'বা। তাৰপিছত 16 নম্বৰত দিয়া আছে অক্সিজেন লাভ আৰু হেৰুৱা সংজ্ঞাৰে তলৰ পদসমূহ দুটাকৈ উদাহৰণ সহ ব্যাখ্যা কৰা। তো জাৰণ দিয়া আছে, বিজাৰণ দিয়া আছে। তো জাৰণটো হ'ব যি বিক্ৰিয়াত কোনো এটা পদাৰ্থৰ লগত অক্সিজেন যুক্ত হয় তাকে জাৰণ বিক্ৰিয়া বোলে। যেনে বায়ুৰ উপস্থিতিত কাৰ্বন জ্বলালে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। C+O2 কাৰ্চিন CO2। তাৰপিছত 2 নম্বৰ আছে অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত মেগনেছিয়াম ফিটা জ্বলালে মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়। অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত মেগনেছিয়ামৰ ফিটা 2Mg+O2 কাৰ 2MgO। তাৰপিছত অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত মেগনেছিয়ামৰ ফিটা জ্বলালে মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়। তো এইটো এনেকুৱা দিয়া আছে। তাৰপিছত বিজাৰণ যি বিক্ৰিয়াত কোনো এটা পদাৰ্থই অক্সিজেন হেৰুৱায় তেনে পদাৰ্থক বিজাৰণ বিক্ৰিয়া বোলে। ইয়াৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে, লিখি ল'বা। ইয়াত কপাৰ অক্সাইডৰ পৰা অক্সিজেন অপহৰিত হৈছে, কপাৰ অক্সাইডৰ পৰা অক্সিজেন অপহৰিত হৈ ইফালে H2O উৎপন্ন হৈছে, হাইড্ৰজেন। আৰু ইয়াত জিংক অক্সাইডৰ পৰা অক্সিজেন অপহৰিত হৈ ইফালে কপাৰ মনঅক্সাইড উৎপন্ন হৈছে। তাৰপিছত 17 নম্বৰত দিয়া আছে এটা উজ্জ্বল মুগা ৰঙৰ মৌল Xক বায়ুত গৰম কৰাত ক'লা হৈ পৰিল। মৌল X আৰু উৎপন্ন হোৱা ক'লা ৰঙৰ যৌগটোৰ নাম লিখা। তো ইয়াত উত্তৰ হৈছে
উজ্জ্বল মুগা ৰঙৰ মৌল এক্সৰ নাম হ'ল কপাৰ আৰু উৎপন্ন হোৱা ক'লা ৰঙৰ যৌগটোৰ নাম হ'ল কপাৰ অক্সাইড CuO। তো ইয়াত দিয়া আছে এক্স মৌল আৰু ক'লা ৰঙৰ যৌগটো CuO হ'ব আৰু ইয়াত হ'ব কাৰ্চিন। তাৰপিছত লোৱাৰ বস্তুৰ ৰঙৰ প্ৰলেপ দিওঁ কিয়? লোৱাৰ বস্তুত ৰঙৰ প্ৰলেপ কিয় দিওঁ? তো ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰটো হ'ব বায়ুত যথেষ্ট পৰিমাণে অক্সিজেন আৰু জলীয় বাষ্প থাকে। ইহঁতে ল'ৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ফেৰাছ ফেৰিক অক্সাইড উৎপন্ন কৰে, যাক আমি মামৰ বুলি কওঁ। এই মামৰে ল'ৰ বস্তুবোৰ ক্ষয় সাধন কৰে। সেইবাবে ল'ৰ বস্তুত ৰঙৰ প্ৰলেপ দিলে বস্তুটো মামৰে ধৰাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে আৰু বস্তুটো ক্ষয়প্ৰাপ্ত নহয়, ফলত বস্তুটো বহুত দিনলৈ ভাল থাকে। তাৰপিছত 19 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে এটা উদাহৰণেৰে সৈতে তলৰ পদসমূহ ব্যাখ্যা কৰা। তো ক্ষয়ীভৱন আৰু চৰ্বিৰ দুৰ্গন্ধিতা। তো ইয়াত আছে ক্ষয়ীভৱনৰ বিষয়ে দিয়া আছে তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্যবস্তু। 19 নম্বৰ দিয়া আছে তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্যবস্তু নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত পেকেটত ভৰোৱা হয় কিয়? তো এইটো দিয়া আছে তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্যবস্তুবোৰ বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত জাৰণ ঘটি দুৰ্গন্ধ হয়। নাইট্ৰজেন এবিধ প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ, সেয়েহে তেল বা চৰ্বিযুক্ত খাদ্যবস্তুবোৰ নাইট্ৰজেনৰ উপস্থিতিত পেকেটত ভৰালে খাদ্যবস্তুখিনি জাৰিত নহয়, ফলত বহুদিনলৈ ভাল থাকে। তাৰপিছত 20 নম্বৰটো হৈছে এটা উদাহৰণেৰে সৈতে তলৰ পদসমূহ ব্যাখ্যা কৰা। ক্ষয়ীভৱনটো হৈছে ধাতু, এইটো এনচাৰটো হ'ব ধাতু এটা ইয়াৰ চৌপাশৰ বিভিন্ন পদাৰ্থ যেনে জলীয় বাষ্প, এচিড আদিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ ক্ষয় ঘটা প্ৰক্ৰিয়াক ক্ষয়ীভৱন বোলে। যেনে ল'ৰ ওপৰত ৰংচোৱা মুগা বৰণৰ প্ৰলেপ পৰা, চিলভাৰৰ ওপৰত ক'লা দাগ পৰা আদি। তো আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে এইটো ক্ষয়ীভৱনটো লিখিলা। 2 নম্বৰটো হৈছে চৰ্বিৰ দুৰ্গন্ধিতা। তেল বা চৰ্বিযুক্ত খাদ্য দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে ৰাখি থ'লে এনে খাদ্যদ্ৰব্যত থকা তেল বা চৰ্বি বায়ুত অক্সিজেনৰ দ্বাৰা জাৰিত হৈ এইবোৰ দুৰ্গন্ধি আৰু বেয়া সোৱাদযুক্ত হয়। ইয়াক চৰ্বিৰ দুৰ্গন্ধিতা বোলে। যেনে মাখন অলপ বহুদিন সাধাৰণ উষ্ণতাত থৈ দিলে গলি যায় আৰু তাৰ পৰা দুৰ্গন্ধ নিৰ্গত হয়। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ আৰু নেক্সট চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ। থেংক ইউ।